भाद्र परिक्रमार चतुर्दश दिवस परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्री चरण में नाम संकीर्तन आम सुजोग पाई आज भली एक पवित्र माँ राधा देवी जन्मतिथि ये सुजोग देते आम समस्त आपणार गौर हरि भाई ताकर परिवार वर्ग उद्देश्य प्रथम तो भाद्र परिक्रमा द्वितीय तो राधाष्टमी तृतीय तो ताकर नातुणीर ए जन्म दिवस ए उद्देश्य सत्संग नाम संकीर्तन परम पिता श्रीचरण प्रार्थना करे से पौत्री माटीर सुस्थ सुस्थ सुदीर्घ निरोग निरामय स्थिर जीवन तथा गौरदा तक परिवार परिजन प्रतिवेशी उपस्थित अनुपस्थित ये परिवेशर समस्त सार्विक मंगल प्रभु श्रीचरण प्रार्थना करे जे ये गोटे सत्संग होता कटक आज ये सत्संग जमी प्रिजाइडिंग कर बिजनेस दा से भली सेदिन कटकर से सत्संग प्रिजाइडिंग करुले कालीपद भौमिक सत्संगर वरेण्य सह प्रतिनिधि ठाकुर समय कथा कटक टी जगह कंजेस्टेड मोर एक कथा कहबार उद्देश्य आज भली राधाष्टमी तिथि रे आपण माने सत्संग को आसी कहीं मनुष्य सत्संग को कहीं जीव आ सत्संग को गले आमर बेनिफिट लाभटा कौन हम यहाँ प्रथम मुझे आगे गोटे वास्तव कथा अवतारण करुच्ची सत्संगर वरेण्य सह प्रतिनिधि कालीपदा प्रिजाइडिंग कर जानते कटक बहुत माने जगटा कंजेस्टेड गोटे ड्रेन से ड्रेन उपर पट्टा बिछई ठाकुर को सुंदर भाव में सजा किंतु बेले बेले से ड्रेन रु दुर्गंध आते ड्रेन रु दुर्गंध आगधारी जो भाई माने करी माने बसते से ड्रेन सब सेंट को स्प्रे कर दौरान आ सेंटेड धूप सब ठाकुर पाखे लगे दिया ड्रेन पाखे पाखे सब लगे दिया आ दुर्गंध आसबनी सेंटेड धूप लगे दिगला सेंट स्प्रे कर दिगला सत्संग सारा सत्संग सरीगला प्रसाद सेवन कर जेजा घर को जेजे गले तार किसी दिन पर ये सत्संग परिचालना करुले कालीपद भौमिक था से आश्रम गले जो आश्रम जाइछन्ति श्री श्री ठाकुर नाट मंडप बसंती कालीपदा जाइकी से नाट मंडप बसी श्री श्री ठाकुर को भूमिष्ठ प्रणाम कर कालीपदा ठाकुर को भूमिष्ठ प्रणाम कर ठाकुर कहते ओ कालीपदा आमाके ड्रेन थाके बसे ओ जे दुर्गंध अच्छे ना आमर नाकटा फिटे जाच्छे ये हूँ सत्संग आ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र एइथिपाई नारद पुराण रे भगवान श्रीकृष्ण कही नाहं तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदये न च मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद भगवान श्रीकृष्ण कहते नारद मु वैकुंठ फैकुंठ रे नहीं साधु संत दाढ़ी थोड़ी रे नहीं ताको माला तिलक करे नहीं मु केउठी थाए मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद जोटी मोर भक्त माने मोर गुण कीर्तन नाम संकीर्तन करती मुझे थाए एक कृष्ण कही ठाकुर अनुकूल चंद्र आसिक प्राक्टिकाली देखे गले आम ओडिशार कटक सत्संग सत्संग हूँ कटक ठाकुर अच्छा देवघर ये ड्रेन रु गंध बाहर ठाकुर कहते से ड्रेन दुर्गंध मो नाक फाटी पड़ुଛି आज ठारू आउ आपण भावेनि ये चारोटी फटो बसी बोलिकी
ये सत्संग किए कौन दाजन करिछि आगरे बसिके कर्मी किए कौन काहाकू कथा कहिछि सत्संग कौन आनंद बजार प्रसाद सेवन कौन अन्य व्यंजन होइछि ये कथा देवघर आश्रम ठाकुर थाई पुणी से कथा कर्मी मानू कहते तेणु सत्संग से जीवंत भाव 1.5 घंटा उपस्थित रहती जो बंदे पुरुषोत्तम ध्वनि दि जाए ब्राह्मण पूजार्चना काम सारा शेष में अरुआ चाउल पकईकि कहती स्वस्थान गच्छ से स्वस्थान को प्रत्यावर्तन करते आमको से देखा जाती कहीं से सूक्ष्म शरीर में उपस्थित रहती आम आखि की देखा जाए तेणु सबू कथा ये 1.5 घंटा भितर कौन होची से सब जानती बोली मु गोटे प्रमाण देली कटकर सत्संग जानुचंती देवघर आश्रम ठाकुर अनुकूल चंद्र आम परम शास्त्र श्रीमद ओडिया भागवत जगन्नाथ दास 11 स्कंद 4th अध्याय 123 पृष्ठ लिखिले जीव सत संगवीन लभीन पारे मोर नित्य सत संग परम शास्त्र भागवत जगन्नाथ दास लिखिले ये जीव सतसंग बिनु ये जीव साधु संग बिनु लभि न पारे मोर धनु भगवान कहले तू यज्ञ कर मते पाइबू भगवान कहले तू बालव्रत कर मते पाइबू भगवान कौन कहले ये जीव साधु संग बिनु साधु संग न कले ये जीव ईश्वर को प्राप्ति हो पारे ना आम प्रत्येक दिन संध्या सकाଳେ 2 उड़ी पाखे प्रार्थना करते साधु संग मोहिबे नित्य परम गुरु दाता हे प्रभु आपण दया करी मत प्रत्येक दिन साधु संग दियंतु सत्संग दियंतु पुणी सत्यानुसरण श्री श्री ठाकुर निज हाथ में लिखिले सत्संग प्रेमीर संग कर सत्संग कर से अपना छाए प्रकट हेबे न्याय आम समस्त जीवन पाई सत्संग व साधु संग एकांत अपरिहार्य ये कलिजुग पाए कलिजुग जीवन सारा आपण यज्ञ कले ईश्वर को पाई परिबेनी सारा जीवन जदि आप कहे ओम अगलाय सुहाइदं अगलाय स्वाहा ओम जमाय सुहाइदं जमाय स्वाहा ओम रुद्राय सुहाइदं रुद्राय स्वाहा आलोच देव देव सोते जरासी जगतपति प्रिय महाकांगय बुदं हारं पुरुषोत्तम आउ स्वाहा एटा को जुग पाई थला त्रेता जुग पाई थला आप क्षमा करेंगे कहीं मत भूल बुझेनि मुझे कहि आपण शास्त्र प्रमाण देवी सत्य जुगरे जीव ईश्वर को केमिति प्राप्ति हला त्रेता जुगरे जीव केमिति ईश्वर को प्राप्ति हला द्वापर रे जीव ईश्वर को केमिति प्राप्ति हला आ ये कोली रे आमे जतेठी बसंती ईश्वर को केमिति प्राप्ति हो ए कथा सुनी के आज ये सत्संग रु जीवा कहिबो किए अति बड़ी जगन्नाथ दास शास्त्र हूँ परम शास्त्र भागवत कहले सत्य तपस्याति मूल सत्य तपस्याति मूल सकल तपरे चरण पूजन हरिरे नाम संकीर्तन सत्य तपस्याति मूल सत्य जुगरे ये जीव ईश्वर को पाइबा पाई घर छाड़ुला संसार छाड़ुला पुओ झील छाड़ुला बैंक बालांस छाड़ुला संपत्ति बाड़ी छाड़ुला पद पदवी छाड़ुला छाड़ी जाऊला कोठी की पहाड़ पर्वत गिरी गुंफा को जाई
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥିଲା। ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣ ବିଚାର କଲେ। ସଂସାର ଛାଡ଼ିବି, ପୁଅ ଝିଅ ଛାଡ଼ିବି, ଘର ବାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବି, ଜମିବାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବି, ବଣକୁ ଯିମି, ପାହାଡ଼କୁ ଯିମି, ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିମି, ତା ଭିତରେ ଖରା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଶୀତ ନାହିଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବି, ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବି। ଏ ତପସ୍ୟାଟା ଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପାଇଁ। ତାପରେ ତାର ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସେ ତପସ୍ୟା କାମ କଲାନି। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଆସିଲା, ଆଉ ତ୍ରେତାରେ ତପସ୍ୟା କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାଟା ଆଉ ସେ ତପସ୍ୟା କାମ କଲାନି, ତା ଡେଟ୍ ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ପାଇଁ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହବା ପାଇଁ ବାଟ ରହିଲା, ମାର୍ଗ ରହିଲା ନା ତ୍ରେତାରେ ଯଜ୍ଞଟି ସକଳ। ଭାଗବତ ସତ୍ୟରେ ତପସ୍ୟାଟି ମୂଳ, ତ୍ରେତାରେ ଯଜ୍ଞଟି ସକଳ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହବା ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ, ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ, ପୁରେ ପୁରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକି ଯାଗ ଯଜ୍ଞ କରି, ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରି ଈଶ୍ୱରକୁ ଏ ଜୀବ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ଜୀବ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମୁକ୍ତି ହେଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପାଇଁ ଥିଲା ତପସ୍ୟା, ତ୍ରେତା ଯୁଗ ପାଇଁ ଥିଲା ହୋମ ଯଜ୍ଞ। ସତ୍ୟ ଗଲା, ତ୍ରେତା ଗଲା, ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର। ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କାମ କଲାନି, ତା ଡେଟ୍ ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଗଲା। ଆସିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବାର ବାଟ କଣ ରହିଲା? ଦ୍ୱାପରେ ଚରଣ ପୂଜନ କରିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଦ୍ୱାପରେ ଚରଣ ପୂଜନ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଏ ଜୀବ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଥିଲା ତପସ୍ୟା, ତ୍ରେତା ପାଇଁ ଥିଲା ହୋମ ଯଜ୍ଞ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପାଇଁ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା। ଦ୍ୱାପର ଗଲା, ସେଟା କଳି। ଆଉ କଳିରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା କାମ କଲାନି, ସେ ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଗଲା, ତା ଡେଟ୍ ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଗଲା, ସେ ଆଉ କାମ କଲାନି। ତାହେଲେ କଳିରେ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗବତର କଥା, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ 4th ଅଧ୍ୟାୟ 128 ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିବେ। କଳିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଜୀବେର ଦୟା ନାମେରେ ଶରଣ। ଏ କଳିରେ ହଉଛି ନାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ, ପ୍ରେମୀର ସଙ୍ଗ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ସେ ଆପଣା ଛାଇଁ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ନାମଟା ଏ ମନକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରେ, ଧ୍ୟାନଟା ସ୍ଥିର ଆଉ ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ କରାଏ। ଏ କଳିରେ କେବଳ ନାମ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯାଗ ନୁହେଁ, ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ, ବାର ନୁହେଁ, ବ୍ରତ ନୁହେଁ, କିଛି ନୁହେଁ। କଳିରେ ହଉଛି ନାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆପଣଙ୍କର ବେଦ କହେ, ବେଦ ହରେରେ ନାମ, ହରେରେ ନାମ, ହରେରେ ନାମ କେବଳମ୍ କଳଉ ନାସ୍ତୈବ, ନାସ୍ତୈବ, ନାସ୍ତୈବ ଗତିରେ ଅନ୍ୟଥା। ତେଣୁ ଏ କଳିରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ନାମ ହଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସ୍ତରର ସତନାମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନାମ ଆଣିଥିଲେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ପୁଣି চৈতন্য মহাপ্রভু কহিলে, এই নাম নয় রে নিতাই, আর এক নাম আছে, এই নাম নিয়ে যাবে সেই নামর কাছে। এ কথা কহিয়েছিলে চৈতন্য মহাপ্রভু। খালি চৈতন্য মহাপ্রভু কইদেলে? রামকৃষ্ণ ঠাকুর, ঠাকুরଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରେରିତ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସଙ୍ଗିନୀ ମା ଶାରଦା ଦେବୀ। ଦିନେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସଙ୍ଗିନୀ ମା ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଶୁଣ, ଗୋଟିଏ କଥା ତ ମୁଁ କହିବି, କହୁନା। ମୁଁ ଖୁବ୍ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଦେହ ଛାଡ଼ିବି, ଶରୀର ଛାଡ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବିଧବା ହବନି। କି କଥା ଇଏ? କହିଲେ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିବନି କି ହାତର ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗିବନି, ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ଆସୁଛି। এই কথা কহিলে রামকৃষ্ণ ঠাকুর।
1886 ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଦେହ ରକ୍ଷା କଲେ। 1888 ଭାଦ୍ରବ ମାସ 30 ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତାଳ ନବମୀ ତିଥିରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ପାବନା ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବବଙ୍ଗର ଭୀମାଇତିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବିପ୍ର ପରିବାରରେ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଔରସରୁ ମା ମନମୋହିନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲେ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। 86 ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଗଲେ, 88 ଠାକୁର ଆସିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମା ଶାରଦା ଦେବୀ ଆଉ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଲେ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବଚନ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ମହାପ୍ରସାଦ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ମହାପ୍ରସାଦ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ମହାପ୍ରସାଦ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବଚନ ପୁରାଣ ବେଦ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବଚନ ପୁରାଣ ବେଦ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ହଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥା ପଦକ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ହଉଛି ପୁରାଣ ବେଦ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଜଣେ ମାର, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପରିପାଳନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ସେଠିକି ଯିବିନି, ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 1 ଘଣ୍ଟା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ନଥିଲା। ଯାଉ ସେଠିକି ଯାଉନି। ତେଣୁ ମା ଶାରଦା ଦେବୀ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଲେନି, ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗିଲେନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଡା ପଡୋଶୀ ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛେ। ସବୁ ଅନ୍ୟ ମା ମାନେ ଦେଖିକି ଥଟ୍ଟା କଲେ, ପରିହାସ କଲେ। ଯାହାର ସ୍ୱାମୀଟା ମରିଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର, ହାତର ଶଙ୍ଖା, ସମସ୍ତେ ଛି ଛି କହିଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି ମା ଶାରଦା ଦେବୀ। ସେଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ଜାହ୍ନବୀ ତୀରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିବେ, ହାତର ଶଙ୍ଖାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମା ଶାରଦା ଦେବୀ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନି। ଲୋକମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଭର୍ସନା ଧିକ୍କାର ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ମଥାର ସିନ୍ଦୁର, ହାତର ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ବୈଧବ୍ୟ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିବା ପାଇଁ ହାତ ନେଉଛନ୍ତି, ଅଦୃଷ୍ଟ ହାତ ଦିଟା ତାଙ୍କ ପଛପଟରୁ ଆସି ତାଙ୍କ ହାତ ଦିଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। ଆଉ ପୋଛି ପାରିଲେନି ମା ଶାରଦା ଦେବୀ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର। ଫେରି ଆସିଲେ। ଏସବୁ ପିକ୍ଚର, ଫଟୋ ଚିତ୍ର ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ପଛପଟରୁ କେମିତି ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ହାତ ଦିଟାକୁ ଆସିକି ଦିଟା ହାତ ଧରିଛି। ଇଏ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରେରିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଲେ। ଆଉ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ଯେ ମାଲିକ, ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା, କହିଲେ କଣ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ବେଶୀ ତ ନନା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ଜଣେ ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ବାପା ନେଇକି ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେଉଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ମୋ ବାପା ଜଣେ ଜାକିଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ। 527 ଘର ମୋର ଯଜମାନ। କଲା ଗୋଟେ ମଲା ମଣିଷ ଫଟୋକୁ ଆଣିକି ନେଇକି ମୋ ଠାକୁର ଘରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଖିଛି। ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଠାକୁର ବିଗ୍ରହକୁ ମୋ ଘର ଆଗରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ। ମୁଁ ଯାଇଛି, ବଡ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି, ପୁରୀ ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ସମାଧି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ବାପା ମୋ ମାକୁ କହିଲେ, କୁନାକୁ କହ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏତିକି ଡାକିବେ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବା। ଏବେ ବାପା ମା ଦି ଜଣ ଦୀକ୍ଷା, ତାପରେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ବାପାଙ୍କର ବୟସ ପରିଣତ 86 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ଆମର ଏକ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, ଇଗୋ। ସହଜରେ ଆମେ କାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନା, ବୁଝିପାରୁନା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ
ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ବହିଟା ନାଁ ହଉଛି ରାମଚରିତ ମାନସ। ମୁଁ ତ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆଉ ଏଟା କଣ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ସେ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆଉ MBC ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଏବେ ସେଟା MBC ବନ୍ଦ କରିଦେଲାଣି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା, ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ସବୁ ପାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଏଇଠି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଭବ ତାପ ଅନୁପମ ସୁଖ ନୀଳହୁ ଜବ ସନ୍ଥ ହୋଇ ଅନୁକୂଳ, ନୀଳହୁ ଜବ ସନ୍ଥ ହୋଇ ଅନୁକୂଳ, ନୀଳହୁ ଜବ ସନ୍ଥ ହୋଇ ଅନୁକୂଳ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ କହିଲେ ଭବହୁ ତାପ ଅନୁପମ ସୁଖ ମୂଳା, এই ভব সংসারর ত্রিতাপ জ্বালাকু, ত্রিতাপ জ্বালা আধ্যাত্মিক, আদি ভৌতিক, আদি দৈবিক, এই ত্রিতাপ জ্বালাকু লাঘব করিবা পাই ঘোর কলিরে জনে মহান সন্থঙ্কর আবির্ভাব হব। যে অমৃতর ভাণ্ডকু ধরি জনে মহান সন্থ অনুকূল চন্দ্র রূপে ধরাধূলিরে অবতরণ করিবে। একথা ମୁଁ କହୁନି, ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ବହି ହଉଛି ରାମଚରିତ ମାନସ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନ କରିପାରନ୍ତି, that is depend your mercy। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ କହିବେ ସେଇ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରି এই ଘୋର କଳିରେ ସେଇ ଅମୃତର ଭାଣ୍ଡ ଧରି ଅଷ୍ଟାଦଶ ସ୍ତରର ସତ ନାମକୁ ଧରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ମଙ୍ଗଳ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାରକୁ ଏକ ଦେବ ମନ୍ଦିର ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଧରାବତରଣ ହେଇଛି। ଖାଲି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ କହିଲେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ମାଲିକ ଭାବରେ ଆସିବେ। ଆମର ଯେତେ ପୁରାଣ ଅଛି, ସମସ୍ତ ପୁରାଣ, ବେଦ, ଉପନିଷଦ ସବୁଥିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମାଲିକ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି। এইଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ଯେ ଉତ୍ସବ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ହଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ମତେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟ ଦିଆଯିବ, ମାନେ ହୋଲ ଡେ, ମାନେ ସାରା ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ରାତି 10 ରୁ ଭର। ତାହେଲେ ଭୁଲିଗଲେ ଟିକେ କଣ କହୁଥିଲି। କେବଳ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଲେନି, ଆଉ କହିଲେ କିଏ ନା ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ମୋର ଭେଟ ହେଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ବିରାଟ ପଣ୍ଡିତ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବେ, ଏ କଥା ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ନମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖରେ ଆହାର ଖଣ୍ଡଇ ବିପଦ ତାହାର। ବହୁତ କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହି ଠାକୁର ଆସିନଥିଲେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ମୁଁ ପାଉଛି ସମାନ ପାଉନଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ପୂଜା କରୁଛ ବା। ମତେ କହିଲେ ତୁମେ ଜଣେ ଏତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡିର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଲା ଗାୟକ, ପୁଣି ରାଜ୍ୟପାଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ, ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ପୂଜା କରୁଛ, କି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ? ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ମୋ ବାପ ବୟସ ସେ ହେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ପ୍ରଣାମ କରେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏ ମଣିଷ? କହିଲେ ମଣିଷ ନୁହେଁ କଣ, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମଣିଷ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ଅଛି, ସଂସାର ଅଛି, ତୁମେ ମଣିଷଟାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିକି ପୂଜା କରୁଛ? ମତେ ଏଇ କଥା ସେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣିକି କହିଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ବସିଆରେ ଲୋକ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବି? ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ କହିବି। କହିଲେ ହଁ କହୁନା। ମୁଁ ଆପଣ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? କହିଲେ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ।
कहले मु भगवान कृष्ण को पूजा करे कृष्ण होचंती स्वयं भगवान मु आज्ञा गोटे कहबी कहले कौना बोले कृष्ण मनीष थे ना पशु थे ताकर स्त्री थिला ना नहीं पुणी गुटे नुहे ताको छुआ पिला थिला ना नहीं ताकर वंश थिला ना नहीं पुणी जाइता विराट वंश जदु वंश लास्ट को वंश बुड़े दे गले कृष्ण ताको पिला छुआड़ा को एडे अणबुड़िया हेले कहले गुड़ाक रहिले मो ना बुड़ेबे जदु वंश को ध्वंस करदेले प्रभु श्रीकृष्ण मुझे श्रीकृष्ण जो कहले कृष्ण तो स्वयं भगवान से मनीष ना पशु कहले नाई मनीष स्त्री थिला ना हाँ थिला मुझे राजनीति करुले कृष्ण वाज ए ग्रेट पॉलिटिशियन जड़े विराट राजनीतिज्ञ नेता थिले ना हाँ थिले तुम्हें कौन कह ये गोटे मनीष फटो को पूजा कर तुम्हें जो कृष्ण पूजा कर से कृष्ण कौन मनीष नुहति से कौन बाहर नाती छुआ पिला नाती नातुणी ना कौन जमीबाड़ी ना चाषबास ना राजनीति ना पद पदवी ना टिके बुढ़ा नरीला मुझे जगत में समस्त पूजा कर प्रभु श्रीरामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्रीराम समस्त पूजा कर मनीष लगुच से जन मनीष ना ताकर स्त्री अच्छी छुआ पिला अच्छी घर द्वार अच्छी पुणी से जन बड़ राजनीतिज्ञ नेता राजा थे अयोध्यार राजा अरे मनीष मनीष को पूजा करियोनी मनीष कौन काठ को पूजा करियो मनीष कौन पत्थर को पूजा करियो तुम कह कृष्ण भगवान राम भगवान ये गोटे अनुकूल चंद्र कौन मनीष को पूजा कर ब्राह्मण हो मुझे कथा द्वितीय थर के तुंडर बाहर करेंगे आपण मानकर स्कंद पुराण जो स्कंद पुराण बही जगन्नाथ संपर्क में सब डिटेल लिखाई आम सब कहूचे आम जगन्नाथ भक्त जी जहाँ देखले आज सका जड़े मत कह नना केउट अच्छा जय जगन्नाथ समस्ते कहते जगन्नाथ किए आम जाने हूँ जी जगन्नाथ किए आम जानिले कि नहीं जगन्नाथ चारिटा अक्षर जगन्नाथ से चारिटा अक्षर कौन जानिले खंडीय बही देखो से बहीटा ना स्कंद पुराण रे सुंदर भाव लिखाई अरे पृथ्वी तो गोटे मंदिर आम श्रीक्षेत्र रे जगन्नाथ मंदिर से मंदिर को कहा जाए श्रीमंदिर पृथ्वी गोटे मंदिर जगन्नाथ मंदिर ताको श्रीमंदिर कहा जाए श्रीक्षेत्र रे आपण गाँ जगन्नाथ मंदिर श्रीमंदिर नुहे श्रीक्षेत्र रे जो जगन्नाथ मंदिर से मंदिर श्रीमंदिर आउ गोटे मंदिर दीटा मंदिर पृथ्वी हूँ श्रीमंदिर आउ गोटे मंदिर हूँ श्रीमंदिर सत्संग श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र मंदिर श्रीमंदिर आउ गोटे श्रीमंदिर अच्छी गोटे मंदिर पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर श्रीमंदिर आउ गोटे मंदिर सत्संग मंदिर हूँ श्रीमंदिर आनंद बजार दुई जगह गोटे जगह आनंद बजार श्रीक्षेत्र पुरी में आउ गोटे आनंद बजार हूँ ये विश्व वारंड थार आनंद बजार नहीं थार आनंद बजार नहीं गोटे आनंद बजार हूँ आम श्रीक्षेत्र पुरी में आ गोटे आनंद बजार हूँ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पुरुषोत्तम क्षेत्र देवघर आश्रम कहा मत तुम्हें जिते पुओ मोर जगन्नाथ आउ से दीक्षा फिक्षा कहना मुझे आप जगन्नाथ पूजा करूँ ठाकुर दीक्षा नियंतु ना आउ कौन ठाकुर दीक्षा नी मोर तो जगन्नाथ अच्छा मोर से सबू आमती कहले मुझे आप जगन्नाथ एकनिष्ठ परम भक्त ना हाँ मु जगन्नाथ व्यतीत दुनिया किसी जाने ना से गोटे दीटा कथा पचारि बोले जगन्नाथ जड़े नारी ना पुरुष कहले पुरुष ना जदि से पुरुष नाकर गहना कहीं पिंधि आम कालिया शांत पिंधिनी जदि से पुरुष गोटे 12 हाथ लंब शाढ़ी की कहीं घोड़े पिंधि जानू यौवन कहारी की देखौनी जड़े मार अंग पकई देखिपारे
ଜଣେ ମାର କେବଳ ମୁହଁଟାକୁ ଜଣେ ହୁଏତ ଦେଖିପାରେ, ୟା ହାତ ଟିକେ ପାଦ ଟିକେ ଦେଖିପାରେ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେଇଆ ଦେଖନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ବଡି? ଜଗନ୍ନାଥ ମୁହଁଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ହାତ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ନାକର ଗୁଣା ପିନ୍ଧିଛି, 12 ହାତ ପାଟ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛି, ତେଣୁ ଆଗେ ଆପଣ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ଜାଣନ୍ତୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏସବୁ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିକି। ମୁଁ ଏସବୁ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଜୀବନର ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି। ତେଣୁ ଆପଣ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ, ସଦୀକ୍ଷା ନ ନେଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆପଣଙ୍କର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ and ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ବହିଟା ନା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ। ଜଗଦ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗଦ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏକ ନୁହେଁ ଭିନ୍ନ ଏବେ, ଏକ ନୁହେଁ ଭିନ୍ନ। ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ ଯିବ ପାଇ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଏବେ, ପାଇ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ଜଗଦ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ ନୁହଁ ଭିନ୍ନ, ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ ଜୀବ ପାଇଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ କେମିତିଆ ଝିଅଟେ ବାହାନି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି କେମିତି ଚଳିବି, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ କେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହବ, ସେ ପୁଅଟାକୁ କେମିତି ମୁଁ ତାର ଯତ୍ନ ନେମି, ସେ ପୁଅକୁ କେମିତି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କରିମି, ଏକଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି କହିବେ ନା? এইଥିପାଇଁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଲେଖାଗଲା ଜଗତ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ ନୁହଁ ଭିନ୍ନ, ଆଉ ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ ଜୀବ ପାଇଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ଆମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆମକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ମଙ୍ଗଳରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସହଜ ସରଳ ମଣିଷ ରୂପରେ ଇଏ ଧରାଧୂଳିରେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ଏ କଥା ଆମର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବହିଟା କହେ। এইଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଲେଖିଲେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ସତ ନାମକୁ ମନନ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି, ତୁମ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ନା। ହତ୍ୟା କରିଥା, ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରିଥା, ଶିଶୁ ହତ୍ୟା କରିଥା, ଯେତେ ଯେତେ ପାପ ତାପ କରିଥା, ତୋ ଅନ୍ତରରେ ମତେ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଦେ, ମୁଁ ତୋର ସମସ୍ତ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିଜ ହାତରେ ପୋଛି ସଫା କରିଦେବି। ଯୋଉ କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। सबसे ବିଲୁଆ ଡାକ ଏକ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଏକ ସହଜ ସରଳ ମଣିଷ ରୂପରେ ଧରାଧୂଳିରେ ସେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ରାସ୍ତାଟା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ମଣିଷକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିବା ପାଇଁ, ମଣିଷକୁ ଚିରାୟୁ କରିବା ପାଇଁ, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାରକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ଆସନ୍ତି, ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଘର ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା, ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା, ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା। କଣ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ? ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକରେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହଉନି? ବାପ ପୁଅର, ଶାଶୁ ବୋହୂର ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହଉନି? ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଦେଖ ତ କାହିଁକି ତା ଘରେ ଏମିତି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହଉଛି। ବାପ କାହିଁକି ପୁଅ, ପୁଅଟା କାହିଁକି ବାପକୁ ମାନୁନି, ବୋହୂଟା ଶାଶୁକୁ କାହିଁକି ମାନୁନି, ସ୍ତ୍ରୀଟା ସ୍ୱାମୀକି କାହିଁକି ମାନୁନି? କାହିଁକି ସେ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତର ଦାବାନଳ, ଯେଉଁ ଦାବାନଳରେ ସପରିବାର ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହଉଛନ୍ତି, ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରିକି ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଭିନୟ କରିକି ସେ ପରିବାରର ଚାଲିଛନ୍ତି। यार कौशटा कौन कारणटा कौन सी होती कारण पुरुष तले कारणटा कौन जाए देख आपणकर बही ना जैमिनी महाभारत। जैमिनी महाभारत सुंदर भाव लिखाई गोटे परिवार में स्वामी स्त्री कहीं बाड़िया पिटा लगन शाशु बहुकर संपर्कटा भल कहीं रहे बाप पुअर संपर्क कहीं भल रहे
ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୈମିନୀ ମହାଭାରତରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ଘରେ ଇଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବି କହିଛନ୍ତି, ଅବିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାର। ନାଇଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ବି କରିପାର, ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ 1.5 ଘଣ୍ଟା। ଯେଉଁ ଘରେ ଇଷ୍ଟ ନାହିଁ ବୁଝିବ ଖବର, ଏବେ ବୁଝିବ ଯେଉଁ ଘରେ ଇଷ୍ଟ ନାହିଁ ବୁଝିବ ଖବର, ନରକଠୁ ହୀନ ଅଟଇଟି ସେହି ଘର। ଜୈମିନୀ ମହାଭାରତ ବୋଲେ ଯେଉଁ ଘରରେ ଇଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ନାହାନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଜୈମିନୀ ମହାଭାରତ କହିଲା ସେ ପରିବାରଟା ହଉଛି ନରକ ଠାରୁ ହୀନ, ନରକଠୁ ହୀନ ଅଟଇଟି ସେହି ଘର। ଭାର୍ଯ୍ୟା କଟୁ କଥା କହୁ ଥାଏ ଗେରସ୍ତରେ, ଉତ୍ତର ଦିଅଇ ମୁନିବ ମୁହରେ, ମୁନିବ ମୁହରେ। ସେ ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସ୍ୱାମୀ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦିଏ, ସେ ଘରର ଚାକରଟା ମୁନିବ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦିଏ, ସେ ପରିବାରର ଅବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମାଛ ମାଂସ ମଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଜୈମିନୀ ମହାଭାରତର ଲେଖା। ଯେଉଁ ଘରେ ଇଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ନଥାନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଦ୍ଗୁରୁ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ସଦୀକ୍ଷା ତୁଇ ଖିଣ୍ଡେ ସାଲା ଇଷ୍ଟରେ ସମ୍ପ୍ରୀତି, ମରଣ ତାରଣ ଏ ନାମ ଜପିଲେ କାଟେ ଅକାଳ ଜନ୍ମ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ରାମଚରିତ ମାନସରୁ ପଦେ କହିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରୁ ପଦେ କହିଲେ, ଆଉ ସବୁ ବହିରେ ଅଛି, ସବୁ ବହିରେ ଅଛି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା, ପରିବାର ପିଲା ଛୁଆ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ, ସବୁ ବଢିଆ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ, ଗୋଟିଏ କହିଲା ସେଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ ହୃଦୟ, ସେଇଟା ଟିକେ ଅଡୁଆ କରୁଛି ଯେ, ନହେଲେ ଆମ ଗାଁ ସାରା 100% ସବୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯାଉ। ଅନେକ ଲୋକ ଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ଫେସବୁକ୍ ଯାଇକି ଯାହା ଶୁଣେ, ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣୁଥିବେ। ମୁଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? କହିଲା କେବଳ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ସନ କେହି ବିଶ୍ୱର କହିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଏ କଥା କହନ୍ତି। ମୁଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଥିଲା, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ହଉଥିଲା, ଦ୍ୱାପରରେ ହଉଥିଲା, କଳିରେ ହଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆସିକି ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିରେ ଦୀକ୍ଷା ବଞ୍ଚେ, ଶରୀର ବଞ୍ଚେ କର୍ମେ, ସଦାଚାରୀ ସମାଜ ବଞ୍ଚେ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ ଧର୍ମ। ଆଉ ଏଇ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କଣ କେବଳ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ କହିନାହାନ୍ତି? କହିଛନ୍ତି ନା? କଣ କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ? ମନସ୍ୟକଂ ବଚସ୍ୟକଂ କର୍ମଣ୍ୟକଂ ମହାତ୍ମନଃ, ମନସ୍ୟନ ବଚସ୍ୟନ କର୍ମସ୍ୟନ ଦୁରାତ୍ମନଃ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ତିନୋଟିକି ଯିଏ ନିୟତ ପ୍ରତ୍ୟହ ଜୀବନରେ ପରିପାଳନ କରି ଚାଲେ ସେ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସେ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା। ଆଉ ଯିଏ ତିନୋଟିକି ପରିପାଳନ କରେ ନା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଦୁରାତ୍ମା। ହୁଅତୁ ଯୋଗୀ ହୁଅତୁ ଭୋଗୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋସେଇ ଯାହା ବି ହୁଅ, ସାଲା ଯାଜନ ଇଷ୍ଟାଭୃତି ନ କଲି ତୁମେ କିଛି ବି ନୁହ। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯଜନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମନ। ଯଜନଟା ମନ ଦ୍ଵାରା ହବ ନା ହାତ ଦ୍ଵାରା ହବ? ଯଜନ ଅର୍ଥ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବି, ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ତାଙ୍କ ବହିପତ୍ର ପାଠ କରିବି, ଯୋଉଟା ମାଇଣ୍ଡ କାମ କରେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯଜନ ହଉଛି ମନ। ସେ କହିଲେ ମନ, ଠାକୁର କହିଲେ ଯଜନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବଚନ, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଯାଜନ। କୃଷ୍ଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ବଚନ ଅର୍ଥ ତ ପ୍ରଭୁର କଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା,
ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବଚନରେ କହିବୁ। ଠାକୁର ସେଇଟା କହିଲେ ଯାଜନ। ତୁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଯାହା ତୁ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସେଇଟା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଯାଜନ। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ମନ ବଚନ କର୍ମ, ଯୋଉଟା ସେ କର୍ମ କହିଲେ ଠାକୁର କହିଲେ ସେଟା ଇଷ୍ଟଭୂତି। ଯୋଉ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବା ଭିତର ଦେଇ ମୋର କର୍ମର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଇଷ୍ଟ ଭରଣ, ପିତୃ ପୋଷଣ, ପରିବେଶର ଉନ୍ନୟନ, ଇଏ ତିନିଟାକୁ ଯିଏ ନ କରେ, ଇଏ ତିନୋଟିକି ଛାଡ଼ି ଯାହା କର ଅର୍ଦ୍ଧପାତରେ ତୋର ଜୀବନ। ଇଷ୍ଟ ଭରଣ, ଯାହା ଦୟାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଦୟାରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦୟାରୁ ମୁଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲିଛି, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋତେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଯେଉଁ ଭୋଗଟା 30 ଦିନରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠା ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ସେ ଭୋଗ ନୁହେଁ ଯେ କଦଳୀ ଛଡେଇକି ପାଣି ବୁଲେଇକି ଅଜୀବ ଦେବତା ସଜୀବ ପୂଜେ, 3 ତାଳି ମାରି ଆପଣେ ଭୁଞ୍ଜେ କହନ୍ତିନି କି? ଅନେକ ଜାଗାରେ ମତେ ହୁଅନ୍ତି ନନା ବୋଲି, କଣ ହେଲା? କହିଲେ ନନା ଶୀଘ୍ର ପାଣି ବୁଲନି, ଲୋକ ପଳେଇଲେ। ଯୋଉ ପାଣି ବୁଲେଇ ଦେଇଛୁ ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛୁ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛୁ? ଆମ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ମାନସିକତା ଦେଖନ୍ତୁ। ଛାନିଆ କରିବେ, ନନା ଶୀଘ୍ର ପାଣି ବୁଲେଇ ଦିଅ, ଲୋକ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ, ଆମ ଘରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି, ଜଣେ ମାଟେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ ଗୋଡେଇଛି। ମତେ ଆଣିକି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛି, କହୁଛି ନନା ଏଇ ଛୁଆ ମତେ ଆଉ ରଖେଇ ଦଉନି, ଘରଠୁ ସେଇ କଦଳୀକି ଘୋଷାରୁଛି, ମତେ କଦଳୀ ଦେ ମା, ଖାଇନି। ମୁଁ ତାକୁ କହିକି ଘରଠୁ ଆଣିଛି, ତୁ କାନ୍ଦ ନା, ଚାଲ ମୁଁ ନନାକୁ କହିବି, ସେ ପାଣି ବୁଲେଇ ଦେଲେ ତତେ ସେ କଦଳୀ ଦେବି ଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦବାର ଭାବଟା ଆମର କେମିତି। ଘରୁ କଣ୍ଡିସନ କରିକି ଆସି ତୁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧ, ମୁଁ ନନାକୁ କହିବି, ସେ ପାଣି ବୁଲେଇ ଦେଲେ ତୁ ଖାଇଦେବି। ଇଏ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଗ ସମର୍ପଣର ଭାବ। ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୋତେ ସମର୍ପିବୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ଈଶ୍ୱରକୁ ମତେ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ଚୋର, ମୁଁ ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳ। ସେଦିନ ବୁଢୀ ମାଟେ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଇସିୟୁରୁ ବାହାରି ଆସିଲା, 3ଟା ପୁଅ ଆଇସିୟୁରୁ କାଢି ଆଣିଲେ, ଗୋଟେ ପୁଅ ବିଡିଓ, ଗୋଟେ ପୁଅ ତହସିଲଦାର, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ କଲେଜର ଲେକ୍ଚର ଇନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। 3ଟା ପୁଅ ଆଇସିୟୁ ଭିତରୁ ମାକୁ କାଢି ଆଣିଲା ପରେ 3 ପୁଅ କଥା ହଉଛନ୍ତି। 7 ଦିନ ଆଇସିୟୁର ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ ଦେଖିଲେ 3.5 ଲକ୍ଷ। ବୁଢୀ କହିଲା କଣ ହେଇଛି? ବୁଢୀ ପାଠଶାଠ ପଢିଛି, ଆମ 3ଟା ପୁଅ ତାର ଆଇଏସ୍ ଓଏସ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ, ପାଠଶାଠ ପଢିଛି ବୁଢୀ। ସେମିତି ମା ସେ 3ଟା ପୁଅଙ୍କୁ ଆଇଏସ୍ ଓଏସ୍ କରିଛି। କହିଲା କଣ ହେଇଛି ରେ? କହିଲେ ନାଇଁ ନା କଣ କହୁଥିଲ? କହିଲେ ଆମର ଏ 7 ଦିନରେ ଆଇସିୟୁ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବିଲରେ ପଡିଛି 3.5 ଲକ୍ଷ। ଏତିକି ଶୁଣିଲା ବୁଢୀ ଭୋ ଭୋ ହେଇକି କାନ୍ଦିଲା। ପୁଅ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ପଇସା ଶୁଣିକି ମା କାନ୍ଦିଲା, ମନ କଷ୍ଟ କଲା। କହିଲା ମା କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ପଇସା ତ ଆମେ ଦଉଛୁ, ଆମେ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଇନକମ୍ କରୁଛୁ, ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦିଲୁ? ମା କହୁଛି ଆରେ ମୁଁ ପଇସା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁନି ରେ, ଇଏ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁମେ ଦେଲ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଶୁଣିକି କାନ୍ଦୁନି। କହିଲେ ତାହେଲେ ମା କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲୁ? ନା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, 7ଟା ଦିନ ରହିଲି ଆଇସିୟୁରେ, ଏଇ ଅକ୍ସିଜେନ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଲା। ମୋର ବୟସ ହେଇଗଲା 76 ବର୍ଷ। 76 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ପାଣି ପବନ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ମୁଁ ବିନା ପଇସାରେ ଭୋଗୁଛି। ଅର୍ଥ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଗୋଟିଏ ପଇସା ଦେଇନି। ମୁଁ କେତେ ବଡ କୃତଜ୍ଞ, ମୁଁ କେତେ ବଡ ଦୋଷୀ, କେତେ ବଡ ଚୋର। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତାରେ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଯେ ଜନ କରଇ ସର୍ବଦା ଭୋଜନ, ତସ୍କର ବୋଲି ତାକୁ କହି
श्रीमद भागवत गीतार श्लोकर ओडिया अनुवाद इष्ट को न देई जे जन करई सर्वदा भोजन तस्कर बोली ताकू कही ताहार सिद्धि न हो एइथपाई श्री श्री ठाकुर अन्न जल ग्रहण करिबारु से इष्टभूति प्रचलन कले जोटा 30 दिन तांको निकटू पठा दिबो 30 दिन कहीं पठा दिबो ना मो मर्त्यपुर रे जोटा 30 दिन सेटा देवलोक रे गोटे दिन 30 दिन ससमान होची एक दिन तेणु आमर 30 दिन है देवलोक गोटे दिन से ठाकुर कहले 30 दिन मत भोग पठेबू 29 दिन देले मु ग्रहण करी कि 31 दिन तेने मु ग्रहण करी वर्षर थे आम पितृश्राद्ध दिखती कहीं ना आम मर्त्यपुर जोटा गोटे वर्ष बा 365 दिन पितृलोक से एक दिन तेरे वर्षर थे पितृश्राद्ध दि जाए तेणु इष्ट भरण पितृपोषण मु मो इष्ट को देवी मो प्रभु को देवी मो गुरु को देवी मो जो बापा माँ मत जन्म देते से बापा माँ को दबार दायित्व भरण कर पोषिबार दायित्व मोर इष्ट भरण कर दायित्व मोर पड़ा पड़ोशी को सुख दुख बुझा मोर दायित्व इष्ट भरण पितृ पोषण परिवेशर उन्नयन ये तीनोटी के छाड़ी आप जहा कर अर्धपातर तोर चलन यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स जय गुरु।